С вами GlucoGen, и по всей видимости это последняя серия по игре The Beginner's Guide, и это последняя игра, коды, которая называется Башня, на которой, видимо, все закончится, и мы получим, возможно, какие-то ответы, потому что пока вот не все понятно. Понятно, что он очень был странным человеком. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. То, что он отстранен, это всех был такой весь в себе погруженный, и все это выливал в свои игры. Ну, здесь какой-то должен быть смысл, поэтому я думаю, мы здесь что-то увидим. Очень интересно. This room actually has a maze in it. Что? Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise. So the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played. It actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Давай. Ну, это вспышки действительно не очень классные. Ну-ка, если упаду. Ну да. Фиг знает, как там пройти, может и можно было. Но я не буду мучить себя. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Ну, там бесконечная она была, офигеть. Ну, там домработница вела с тобой какой-то диалог все-таки. Может быть, там чем-то это заканчивалось в итоге каким-то интересным. Я не знаю. Что за счетчик? Давайте The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Серьезно? Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Вообще, так, чтобы такой код перебрать вручную, мне вечность потребуется, вот серьезно. Потому что здесь комбинации... Что? 2 в 6? Больше. Я просто не помню. Наверное, не 2 в 6. Что это чисто значит? Хорошо, допустим, я мега удачливый человек и угадал. Куда я пойду дальше? Наверх башни, видимо. А вот и нет. Закрытая комната? The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first 2 challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like непроходимая игра какая-то. When I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Хорошо, молодец. Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed.
and I don't understand why. Зачем он сделал интересно это? I remember, it's June of 2011. I'm playing this for the very first time. And as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... Ну, I had been trying to, though. That was the thing. For years I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. Кстати, да, я видел их And несколько he раз. wouldn't. Я на это не произносил, но я помню эти точки. О, что там светится таким розовым. I just felt so strongly that if I could have Далеко нам connected with идти. him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Ты же его другом был, понятно. По крайней мере, ты считал себя его другом. Where did I screw up? Но раз тот показывал те игры и вот эту скинул, то наверняка так и есть. Только зачем было скидывать такую игру? Это действительно очень странно. Очень. Может, я чего-то не понимаю, я какой-то глупенький, но... Дорогой Дэви, благодарю за интерес к моим играм. Вынужден просить тебя больше не общаться со мной. Вот о чем я говорю. Только что. И это он сделал специально для него, что ли? It's because of what I did. I poisoned it for you. Может, он делал игры только для себя и вообще не хотел, чтобы кто-то смотрел. Но он знал, что этот читерит его друг, и это увидит, а остальные больше никто не увидит. Зачем было еще делать такое? I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... It felt as though I were responsible for something important and valuable. Ну, я думаю, что нет. Ничего здесь больше нет? Я настолько заполнил мое личное пространство, что, возможно, я и правда начал вставлять в свои труды решения, скрытые, спрятанные где-то между играми. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, it was... I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Если бы и был такой ответ, какой-то смысл, он принес бы тебе счастье. Но мне бы было, по крайней мере, интересно узнать, зачем это все. Перестал бы ты брать мои игры и показывать их людям вопреки моим желаниям. Ну да, я так и думал, что он не хотел. Отдавать им то, что ты не вправе давать, нарушать эту единственную границу моей защищенности. Ну, он для себя их делал. Это, наверное, понятно. Перестал бы вносить изменения в мои игры, перестал бы добавлять в них фонари. Стоп. Фонари. Разве ты не сам их добавлял туда? Что-то я не понял. Ты же сам их используешь. And then you stopped. And I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. Почему нельзя было оставить их как есть? Рядом с тобой мне физически плохо. Ты отчаянно хочешь чего-то, а я не могу тебе этого дать. У меня этого просто нет. Попытки свыкнуться с новыми идеями не вызывают у меня подавленности. Спады — это просто часть процесса. Сам тот факт, что ты полагаешь, будто я надломлен и отчаялся, больше говорит больше о тебе, чем обо мне. То есть это все нормально, типа?
И я осознаю, что сейчас все это для тебя еще лишено смысла. И это нормально. Это не моя проблема. Не мне ее решать. Я очень надеюсь, что однажды что-то в тебе щелкнет, и ты примиришься с тем, с чем сейчас сражаешься. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. И когда ты наконец-то поймешь, о чем я говорю, не говори ничего. Хорошо, может мне здесь остаться? Может обратно переткнуть? That's why I'm releasing this collection of your work. Is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please, start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. And I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Смотрите, камера изменяется. Что если мы и есть автор? Ну это, конечно, глупо. Я нет, не думаю. Хорошо. Во-первых, как мы здесь оказались? Во-вторых, куда мне идти? И в-третьих, что с этими часами? У них нет циферблата. More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Ну его тоже можно понять, конечно. Многие так думают. В этом, в принципе, ничего плохого я не вижу. Что же символизирует этот поезд? Ну, давайте. Какой-то он такой классный. Что за голоса? Они снаружи? Solution. Может, его и нет? Хорошо, какая-то усадьба. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Вряд ли. Не знаю. Но вот этот дом мне чем-то напоминает тот дом, который нам показывали на белом фоне, чем-то по структуре. Хотя с виду он совсем другой. Я все оглядываюсь, думаю, вдруг что сзади будет. The disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. Что тут завал какой-то. Блин, там страшно.
Ладно. Оу, щит. Где это я? В какой-то пещере. Почему тут так тесно? И одновременно довольно просторно. If I Колонны. knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Что это такое? Давайте куда-нибудь просочимся. Вот в пещеру. По зигзагообразному какому-то мостику. What now? Не знаю, что теперь. Хреново мне. Персонажу, так I скажем. think I need to go. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. Ты уходишь? I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Представляешь мне? Я не пойму, почему главный герой как бы в играх это девушка, а рассказчик-то как бы мужчина. И вначале, возможно, я вернусь на Даст все-таки, ну там карту, которая квестовская была в самом начале, и что-то мне это расскажет, или что-нибудь, какая-нибудь рекурсия произойдет. Я не знаю. Хорошо. Я не пойду сквозь них. Что это за странные камни с дырками квадратными? Или отверстиями, я бы сказал. Окей. Я уже думал, нас хотят расплющить, а по что-нибудь. Что там, что там? Блин, эта игра уже заканчивается, но до сих пор она очень-очень странная. И просто... Тут трудно понять что-то. Возможно, это и была задумка. Хорошо. Что-то такое. В античном слегка стиле. С колоннами. Музей. Что-то вроде того. Коридоры. Как нам сказали, что нужно делать на движке Source. А, вот это та штука с первого уровня, в которой я убился. Неужели мне снова в нее надо прыгнуть? Может, не надо в нее прыгать? Что-нибудь есть еще вариант? Я просто в прошлый раз их не видел. Возможно, сейчас. А, кстати, если вернуться. Ничего. Ну, здесь... если мимо пройти. Пройти мимо нельзя. Как ярко он светит. Ну что ж. Поехали. Мы сейчас увидим что-то классное. Почти уверен. Так. Это лабиринт. Огромный лабиринт. Звезды. Хорошо. Где что? Может, это как-то сложится сейчас в какую-то картину? Ну да, выглядит, конечно, это вообще классно.
Ну вот оттуда я вышел, наверное. И что? Погодите. Ну то есть это для нас. Мы досмотрим до конца. Так, похоже, что это конец. Ну, игра совершенно ни на что не отвечает в своей концовке. Но она заставляет задуматься, особенно вот эти последние уровни. Давайте я расскажу, что понял я. Возможно, у каждого будут свои варианты, но я так понял, что игра призывает нас найти то занятие в своей жизни, которое не требует одобрения, так скажем, окружающих. То есть нужно что-то делать и для себя, и то, что если другие вмешиваются люди в это твое личное, то это не есть хорошо. И то, что судить людей вот по их как бы поступкам, по действиям, делиться с этим с окружающими, предварительно не посоветовавшись со своим человеком, тоже не есть хорошо. Но возможно, я просто принял такую позицию, так как воспринял довольно напрямую то, что происходило в игре. Возможно, здесь есть какой-то скрытый смысл, то, чего я просто вот не понимаю. Я не претендую на лавры какого-то там очень внимательного игрока или аналитика. И вполне возможно, что я что-то не понял. Но мне кажется, вот то, что я сказал, было довольно очевидно. Если вы посмотрели, если у меня есть зрители, это видео, и посмотрели это прохождение, то напишите мне, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Мне реально очень интересно, поскольку сюжет здесь очень-очень странный, но одновременно заставляющий задуматься над некоторыми моментами. Собственно, на этом все. С вами был GlucoGen. Играйте в хорошие игры. До свидания.